مفتی صاحب کی تقریر میں ایک بات یہ تھی، میرے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ فی الجملہ والی اصطلاح آپ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ میرا پرانا قرض ہے، میں چکانا آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ یہ فی الجملہ والی اصطلاح آپ نے کہاں سے لی؟ اصطلاح نہیں، یہ میں نے نہیں پوچھ سکتی، یہ آپ نہ بولیں بیچ میں، میری باری میں بولے طے شدہ۔ تو ان کی تقریر میں یہ بات ہے کہ فی الجملہ والی اصطلاح یہ کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ میرے پاس تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر روح المعانی جلد 11 ہے۔ اس کتاب کے اندر فی الجملہ سما کے بارے میں صاف لکھا ہے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 57۔ والحق ان الموت یسمعون فی الجملہ۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ، جن کو نغمہ توحید میں تعلیم القرآن رسالے میں بڑی تعریف سے نوازا گیا، تعلیم القرآن رسالے میں بڑی تعریف سے نوازا گیا علامہ آلوسی رحمہ اللہ۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر فی الجملہ کی اصطلاح بیان کی۔ فی الجملہ سما برحق ہے، فی الجملہ سما جو ہمارا موقف ہے وہ برحق ہے۔ وہ کیا ہے؟ برحق، حضرت کا فیصلہ۔ حضرت کیا کہتے ہیں؟ والحق ان الموت یسمعون فی الجملہ۔ جو میں نے نظریہ پیش کیا کہ فی الجملہ کا میں قائل ہوں، میں مدعی ہوں فی الجملہ کا، تو میں نے فی الجملہ ہی ثابت کرنا ہے۔ جس کا میں مدعی نہیں ہوں وہ میں نے ثابت نہیں کرنا۔ جو تحریر میں میں نے لکھا ہے فی الجملہ سما ثابت ہے، میں نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ فی الجملہ سما میرا اپنا نظریہ نہیں ہے، میرا ذاتی نظریہ نہیں ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا اور کیا فرمایا؟ والحق، کہ حق بات یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں فی الجملہ۔ لو بھائی کتاب اقامت البرہان سجاد بخاری صاحب، ان کے بڑے مماتیوں کے بڑے سجاد بخاری صاحب اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سماع موتا فی الجملہ۔ علامہ آلوسی کا حوالہ دے رہے ہیں، علامہ آلوسی کا حوالہ دے رہے ہیں، صفحہ نمبر 97، صفحہ نمبر 97۔ مسلمہ شرائط میں یہ بات شامل تھی کہ کسی مسلک پہ بیان توہین اور تسلیل نہیں کی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی آپ دلیل پیش کریں آپ مماثل طریقے سے نام لے کر یہ جو ہے نا طنز کے انداز میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک، لو جی صفحہ نمبر 97، یہاں پہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ علامہ آلوسی کی ناقص عبارت، وہ پیچھے الزامی طور پہ بات ہو رہی تھی، وہ سماع موتا کے قائل ہیں۔ کون؟ علامہ آلوسی رحمہ اللہ سماع موتا کے قائل ہیں۔ قال العلامہ آلوسی البغدادی والحق ان الموت یسمعون فی الجملہ۔ یہ عبارت یہاں سے پیش ہوگی کہ علامہ آلوسی تو یوں فرماتے ہیں، علامہ آلوسی تو یوں فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں فی الجملہ، فی الجملہ۔ تو ان کی کتاب سے میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ فی الجملہ سما کیا ہے جی؟ برحق ہے۔ یہی فی الجملہ کی اصطلاح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی صفحہ نمبر 86 صاف صاف معلوم ہو گئی کہ حضرت شیخ انور، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دائماً سماع موتا کے قائل نہیں بلکہ فی الجملہ سما کے قائل ہیں، فی الجملہ سما کے قائل ہے۔ تو یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، میری ذاتی رائے نہیں ہے۔ تو دیکھو مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی فی الجملہ کی اصطلاح ہی کہ نہیں، یہی بات احکام القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، یہی بات فی الجملہ والی مولانا مفتی شفیع صاحب نے بھی احکام القرآن میں لکھی ہے، بولا کرو لکھی ہے۔ اور روح المعانی کے اندر بھی فتح الملہم میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 469 احکام القرآن مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی لکھی ہے۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلی صاحب نے بھی لکھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104۔ 1 2 3 4 5 بزرگوں سے میں نے ثابت کر دیا جو کہ مسلمان شخصیات ہیں، جن کو یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ فی الجملہ سماع موتا کے قائل تھے۔ میں بھی فی الجملہ سماع موتا کا قائل ہوں اور مولانا سرفراز صفدر صاحب بھی فی الجملہ سماع موتا کے قائل ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تفصیلی عبارت، اجمالی عبارت پیش نہیں کی جائے گی، تفصیلی عبارت پیش کی جائے گی۔ حضرت تو بار بار چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الجملہ سما ثابت ہے، فی الجملہ سما ثابت ہے۔ کتنے حوالے میں نے پیش کر دیے، کتنے حوالے میں نے
پیش کر دیے. یہ کتاب ہے میرے پاس المسلک المنصور خضر یاد پکھروی صاحب کی. انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے. اصول یہ بیان کیا ہے کہ قول رسول کے مقابلہ میں کسی کا قول قبول نہیں ہوگا. صفحہ نمبر 305. حضرت شیخ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر ایک کی بات کو قبول و رد کیا جا سکتا ہے مگر قول رسول کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے بھی فرمایا تھا تفسیر میں سب سے پہلے کس کی تفسیر ہونی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ میرے پاس کتاب ہے مسند امام احمد. اب مسند امام احمد کے اندر بدر کے موقع پہ 352 صفحہ. بدر کے موقع پہ جب 70 کافر مارے گئے 24 کے قریب کو اللہ کے نبی نے کنویں میں پھینک دیا. 3 دن کے بعد وہاں تشریف لائے اور مردوں سے خطاب کیا. خطاب کا انداز یوں تھا گویا کہ مردے سن رہے. حضرت عمر قرآن کی آیت انک لا تسمع الموتیٰ سے یہ سمجھے تھے مردے نہیں سنتے. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی مردوں سے یوں خطاب کر رہے ہیں گویا کہ مردے سن رہے ہیں, سمجھ گئے عمر تیرا مفہوم غلط ہو سکتا ہے, نبی کا مفہوم غلط نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر نے اپنی اصلاح کی خاطر پوچھا یا رسول اللہ تنادی عباد ثلاث, اے اللہ کے رسول آپ ان کو 3 دن کے بعد پکارتے ہیں, حال یسمعون کیا یہ سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. حضرت عمر نے اپنی اصلاح کی خاطر اللہ کے نبی کے سامنے اپنی گزارشات پیش کی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا. اس جواب میں بھی ذرا سبحان اللہ کہہ دینا, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے, ما انتم بیسمع منہم, اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. لیکن یہ جواب دینے کی استعداد نہیں رکھتے. اب دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عمر نے قرآن کی آیت سے عدم سماع موتیٰ استدلال کیا جیسا کہ مفتی صاحب کر رہے ہیں. حضرت عمر نے بھی کیا تھا, قرآن کی آیت سے استدلال کیا کہ مردے نہیں سنتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اصلاح فرما دی. اے عمر, دوسرے لفظوں میں تشریح کر رہا ہوں, اے عمر قرآن میرے پہ اترا ہے, یہ آیت میرے پہ اتری, تیرے پہ نہیں اتری. قرآن میرے پہ اترا, میں صاحب وحی ہوں, میں قرآن کا مفہوم تیرے سے بہتر جانتا ہوں. دیکھو قرآن کی آیت پڑھی حضرت عمر نے, اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی اصلاح فرما دی. یہی حدیث عطا اللہ بندیالوی صاحب نے سماع موتیٰ میں نقل کی ہے. یہی حدیث عطا اللہ بندیالوی صاحب نے سماع موتیٰ میں نقل کی ہے. لیکن حدیث آدھی نقل کی, حدیث آدھی نقل کی. مسند امام احمد حدیث آدھی نقل کی. حدیث کے نقل کرنے میں خیانت کی, پہلے درجے کی خیانت کی. حدیث کے نقل کرنے میں خیانت کی. یہ میرے پاس مسند امام احمد حدیث پوری ہے, حدیث پوری ہے. والذی نفسی بیدہ, نبی کا فرمان موجود ہے, نبی کی تفسیر موجود ہے. عطا اللہ بندیالوی صاحب نے حدیث آدھی نقل کی, آدھی چھوڑ دی مسند امام احمد کے حوالے سے. وہ جملہ کیوں چھوڑا مفتی صاحب, اس کا جواب دینا ہے آپ نے. وہ جملہ نبی کا کیوں چھوڑا؟ اس کے استاد نیلوی نے تو حدیث پوری نقل کی تھی. یہ ندائے حق عطا اللہ بندیالوی کے استاد نیلوی شاہ صاحب نے صفحہ نمبر 147 جلد صوم اور ندائے حق حدیث پوری نقل کی مسند امام احمد کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں تفسیر نبی کی موت پر, یاد رکھنا ایسے نہیں. فتاوی ابن تیمیہ میں علامہ ابن تیمیہ نے کہہ دیا قرآن میں ایک بھی آیت نہیں جس سے ثابت مردے نہیں سنتے. علامہ ابن بطال نے تاریخ شرح بخاری کے اندر ایسے نہیں فرما دیا کہ قرآن میں ایک بھی آیت نہیں جس سے ثابت مردے نہیں سنتے. اب یہ اچھا, اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. مولانا عبدالحق حقانی صاحب نے تفسیر حقانی میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. ابن القیم نے کتاب الروح میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. نبی کی تفسیر معتبر ہوگی, تم نے بھی فرمایا, ہم نے بھی کہا نبی کی تفسیر معتبر ہوگی. مفتی صاحب اس مناظرے کو یہیں پہ ختم کر دو. نبی کی تفسیر ہم نے پیش کر دی, تم بھی ایک منٹ. سب سے پہلے تو جو مولانا نے باتیں کی ہیں اور جو اصولی غلطیوں کی طرف یہ چل پڑے ہیں, میں پہلے ان کی وضاحت کروں گا, پھر میں اگلی دلیل کی طرف جاؤں گا. میری دلیل پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی, اس پہ مولانا نے اپنے چونکہ فی الجملہ پہ بیچاروں نے وہ کی ہوئی تھی نا بات. اصل بات تو میں نے کی کہ اس کے حوالے سے سماع الموتیٰ کے حوالے سے میں نے بات کی
کہ مولانا شیخ الحدیث صاحب آپ کے فرما رہے ہیں کہ گر کی بات یہی ہے کہ مردے سما ادراک فہم شعور میں زندوں کے برابر ہیں، اس پہ نہیں آئے. کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے کہا فی الجملہ بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے. فی الجملہ تو آپ نے 3-4 اسی کتاب سے حوالے دے دیے. میں نے آپ سے کیوں پوچھنا تھا فی الجملہ کہاں پہ لکھا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ فی الجملہ کے آپ قائل ہیں اور آپ کے بزرگ فی الجملہ کے قائل نہیں، آپ کے بزرگ ان کی ہر وقت سننے کے قائل ہیں. آپ اپنے بزرگوں کو کوسے سب سے پہلے انہیں کہیں کہ یہ غلط ہے، پھر آپ آئیں، آپ پھر اس بات پہ چلیں. آپ کے اکابر جو برابر سمجھتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اس کے آپ نے کہا میرا مسئلہ کا فی الجملہ، میرا عقیدہ فی الجملہ کا، جن بزرگوں کا فی الجملہ کا عقیدہ نہیں، جو بزرگ کہتے ہیں ہر وقت سنتے ہیں، فہم شعور ادراک میں برابر ہے، ان کے مطابق آپ کا کیا حکم ہے وہ بتائیں مجھے. فی الجملہ نہ دکھائیں مجھے، فی الجملہ میں نے دیکھا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا جی میرا دعویٰ یہ تھا، حالانکہ آپ نے جب پہلی ٹرن شروع کی تو اپنے دعوے سے بات نہیں شروع کی، آپ نے شروع کی تھی بمشیت اللہ سے، بمشیت اللہ سے. میں نے مولانا صاحب نے جو قرآن کی آیت پڑھی، بیچارے پتہ نہیں بڑی دور کی کوڑی قیامت کے دن کی بات لائے، درمیانی زمانے میں کوئی بات ان کو ملی نہیں ہے، تو بڑی دور سے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے، جو اللہ نے سنانی ہے سورہ اسرافیل، وہ انہوں نے آیت پیش کی. میں نے اس کے جب ان کو جواب دیا، حضرت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، حضرت نے چھوڑ دیا قرآن. اب چلے گئے کلیب بدر والی روایت پہ. کلیب بدر والی روایت پہ آگے جو ان کا اصلی ماخذ ہے جس سے یہ سب کچھ ثابت کرتے ہیں، جہاں سے یہ کہتے ہیں عقیدہ یہ کہ ابو جہل بھی اپنی قبر میں زندہ اور شور حیات النبی کا. آگے اپنے اصلی ماخذ پہ، آگے کلیب بدر پہ حضرت ادھر ہی لانا چاہتا تھا. اب پہلے اقرار کرو کہ میرے پاس قرآن کی کوئی اور آیت نہیں ہے، بلکہ سرے سے ہی نہیں ہے. کہو کہ میرے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں. ابن تیمیہ نے کہا قرآن کی آیت نہیں ہے. میں نے اتنے مفسرین کا حوالہ پیش کیا، سورۃ انعام کی آیت پڑھی، آپ کو وہ مفسرین نظر نہیں ہے جن سب نے کہا کہ مردے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے، مردوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ، کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سمجھتے، مردے کوئی بات نہیں کرتے. اس آیت پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اپنی آیت کو دوبارہ دہرانے کی ان کو جرأت بھی پیش نہیں ہوئی. میری آیت پہ کوئی بات نہیں کی. کلیب بدر پہ چلے گئے. قرآن کا جواب تو تھا قرآن سے دیتے، لیکن آپ نے حدیث پیش کر دی ہے. مولانا میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن چلیے آپ بات کریں. پھر آپ نے کہا جی بات شروع کہاں سے کی؟ علامہ آلوسی سے. پھر جملہ کس نے پیش کیا؟ علامہ آلوسی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتے ابو بکر صدیق کا یہ قول ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتے اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہے، چاہیے تو یہ تھا آپ کہتے صحابہ کا یہ کہنا ہے. آپ کہاں پہ آئے؟ علامہ آلوسی پہ. آپ پھر مانے اس بات کو کہ علامہ آلوسی سے پہلے تمام فقہا ائمہ اربعہ مردوں کے نا سننے کے قائل ہیں. پھر آپ آئے علامہ آلوسی پہ. پھر میں انشاءاللہ علامہ آلوسی پہ بھی آ جاؤں گا. علامہ آلوسی قریب زمانے کا مفسر ہے. آپ نے ساری پچھلی تفسیریں چھوڑ دی، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. مولانا لوگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے آپ بلیک بورڈ پہ دھوکے دے سکتے ہیں، لیکن میرے سامنے آپ جرأت نہیں کر سکتے انشاءاللہ، اور کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کی لائٹ آج نہیں جائے گی انشاءاللہ، ہماری روشنی قائم رہے گی. اس سے پہلے آپ پھر قرآن کو چھوڑا، آپ حدیث کی طرف گئے. کلیب بدر والی آپ نے روایت پڑھی. پھر آپ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر مان یہ کچھ سے زیادہ سنتے ہیں. بخاری کے مسند احمد پڑھی. میرے عزیز بخاری کیوں نہ پڑھ دی؟ بخاری میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں ارشاد فرمایا کہ بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 567 نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم الان یسمعون ما اقول لهم. بخاری چھوڑ دی مولانا صاحب نے. مولانا یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں، کرینے میں آپ کو دکھاتا ہوں، قرائن ہے. اس حدیث کو معجزہ قرار دیا جائے گا. کرینہ نمبر 1 انہم ادھر سمجھاؤں آپ کو، اللہ آپ کی اصلاح کر دے، بات سمجھ آ جائے آپ کو. انہم مانی یہ جو آپ نے کہا 24 مردے تھے، یہ 24 مردے، انہم یہ 24 مردے سنتے ہیں. نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا الانا اب سنتے ہیں، ساری نہیں سنتے. حضور نے اس کے بعد فرمایا یسمعون. تیسرا پھر کرینہ لہم، میں جو ان کے لیے کہہ رہا ہوں یہ میری بات سننے جو معجزہ ہے. 4 کرینے میں نے آپ کو پیش کیے ہیں. آپ نے بات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. دلیل میری اور میں کہتا ہوں توجہ کیجئے. حسن وہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حسن وہ جس کا فوقن اقرار کرے. مولانا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عمر نے جب یہ کہا یا رسول اللہ اتنادیہم، کیا آپ ان کو پکار رہے ہیں؟
जो जिनके अंदर कोई रूह नहीं है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया। उमर ये मसला समझे थे कुरान से। उमर ये मसला कहां से समझे थे? कुरान से। इन्नका ला तुस्मिउल मौता से उमर ये मसला वहां से समझे थे। हजरत उमर को नबी अलैहि सलाम ने ये नहीं कहा मेरे अजीज तू कुरान को गलत समझा है। नहीं, उमर को हजरत नबी अलैहि सलाम ने जवाब दिया, उमर इन्नहुम आलाना यस्माउना मा अक़ूलु लहुम। उमर बात तेरी ठीक है, लेकिन अब मौजज़ातन अल्लाह मेरी सुना रहा है। हजरत उमर का इतिराज भी ये बताता है। और फिर बुखारी की दूसरी रिवायत पे आइए मौलाना। बुखारी की दूसरी रिवायत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सफा नंबर 573 से शुरू होती है, 74 पे भी है। सिर्फ हजरत उमर नहीं, काला नासुन मिन असहाबिही, सारे सहाबा जो बदर में मौजूद थे 313, उनमें से जो शहीद हो गए उनके अलावा बाकी सब कह रहे हैं या रसूलुल्लाह तुनादी नासन अमवातन। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान तुम भी अस्मा लिमा अक़ूलु मिनहुम, ये मिनहुम लिमा अक़ूलु, ये मौजज़े पे करीना दायल दाल है। पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम बदरी सहाबा का अकीदा भी ये था मुर्दे नहीं सुनते। तमाम बदरी सहाबा का। हजरत जी यहूदियों वाला काम ना करें। यहूदियों वाला मेरे उस्ताद पे आपने कहा कि बंदियालवी साहब ने आधी रिवायत पेश की, आपने क्यों बुखारी छोड़ी? आप क्यों गए भाग के मुस्नद अहमद पे? आपने समझा कि यहाँ बैठे हुए गिरफ्त नहीं करेंगे। हमारे असातिज़ा तो बड़ी दूर की बात है, गुलाम इंशाअल्लाह आपको आगे नहीं जाने देंगे। शाह साहब ने सारी बात जिक्र की है। बंदियालवी साहब से आपने एतराज किया, बंदियालवी साहब ने जरा वहां पे कदर तफसील नहीं की, इसलिए बात मशहूर है। बंदियालवी साहब आगे चल पड़े। लेकिन आप मुझे अपनी इस खयानत का कोई जवाब देंगे कि आप सही बुखारी को छोड़ के आगे किस लिए गए? आपके पास कुरान नहीं, आपके पास कुरान नहीं, आपके पास सही बुखारी नहीं, आपके पास यहाँ पे नीचे सहाबा के अक़वाल नहीं। आपने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तफसीर को क्यों नहीं जिक्र किया मौलाना? जो हजरत उमर इब्ने उमर की बात सुन के कहती हैं यस्माऊना नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने यालमून का लफ्ज़ कहा होगा। इसलिए क्यों आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि सैयदा समझती थी कि ये कुरान के खिलाफ बात हो रही है। हजरत आयशा ने इसलिए तावील कर दी। हजरत आयशा ने इसलिए क्या कर दी? तावील कर दी कि यस्माऊना नहीं यालमूना का लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया होगा। इसलिए कि हजरत आयशा ने दलील पेश कर दी। इसलिए कि अल्लाह के नबी क्यों कैसे कह सकते हैं, हालांकि यहाँ पे मौजूद है, कुरान में मौजूद है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे पैगंबर आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। ये तो हो गई आपकी तकरीर पे बात कि आपने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। जो मैंने आपसे कहा कि बातें कही थी, आपको कोई तौफीक नहीं मिल सकी। कलीबे बदर वाली आपने रिवायत पेश की, मैंने रगड़ा निकाल दिया उसका अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तवज्जो फरमाया, मैंने रगड़ा निकाल दिया, मैंने हजरत उमर को साबित कर दिया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुर्दों के ना सुनने के कायल थे। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम से बात की और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलाना का लफ्ज कह के ये बता दिया उमर वाकई तेरा अकीदा ठीक है, मुर्दे नहीं सुनते। लेकिन अब ये मौजज़ातन मेरी बात सुन रहे हैं। पैगंबर की हदीस भी गोया इस पे बन गई, अल्लाह के नबी की तरफ से ये फरमान आ गया कि ये नहीं सुनते। आगे चलिए हजरत जी, दूसरी दलील मेरी सुनिए कुरान से। मुर्दा आदतन नहीं सुनता, नहीं सुनता। अल्लाह क्या फरमाते हैं? इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लू मुदबिरीन वमा अंता बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। कुरान की सूरत नमल की आयत नंबर 80 है, सूरह रूम की आयत नंबर 52-53 अफ़ा के फर्क के साथ आई है। इस पे आइए कुरान मजीद की इन पिछले मुफस्सिरीन का जिनका मैंने जिक्र किया है, ये मुफस्सिरीन इस पे लिखते हैं कि इससे मुराद यही है। हजरत सबसे पहले, बल्कि मैं मुफस्सिरीन की तरफ नहीं जाता, चलिए सबसे पहले मैं आपको तफसीर आयशा दिखाता हूँ, तफसीर आयशा दिखाता हूँ। और सहाबी की मरफू तफसीर पैगंबर की तफसीर होती है। तवज्जो तवज्जो, सहाबी की मरफू तफसीर जो होती है वो किसकी होती है? पैगंबर की तफसीर होती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसे बयान किया है। हजरत आयशा फरमाती है, रिवायत सुनिएगा जी, ज़ुकिरा इंदा आयशा इन्ना इब्न उमर, तर्जुमा करता हूं चूंकि वक्त थोड़ा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा के पास जिक्र किया गया। हजरत इब्न उमर ये बात करते हैं कि जी मैयत को कब्र में अज़ाब होता है, उसके घर वालों के रोने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात की। उसके बाद हजरत आयशा फरमाती हैं अल-आन, और इसके बाद हजरत आयशा ने वो बात की और करीब बदर वाली रिवायत इब्न उमर की तरफ से दलील के तौर पे आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हजरत आयशा ने फरमाया अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा होगा मा काला इन्नहुम यस्माऊन मा अक़ूलु व इन्नमा काला इन्नहुम अल-आन लयअलमून। पैगंबर की बीवी कहती है, उम्मत की उस्ताद कहती है, जिसके सामने बड़े बड़े सहाबा ज़ानुए तलम्मुस तय करते हैं, वो फरमाती हैं। उसके बाद हजरत आयशा ने इब्ने उमर के अल्फाज यस्माऊन को लफ्ज़ यालमून से बदल दिया और ला तुस्मिउल मौता के मुकाबले के तौर पे पेश किया है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के नजदीक आयत का माना है अदमे कायम होता। माशाअल्लाह।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दावा है फिल जुमला समा साबित। हमारे दावे में ये बात लिखी हुई है कि ये मसला फुरूई इल्मी इख्तिलाफी है। ये मसला फुरूई इल्मी इख्तिलाफी है। इस पे हमारे पास बेशुमार हवाले मौजूद हैं, जिससे ये साबित होता है कि समय मौता का मसला फुरूई इल्मी इख्तिलाफी है। बेशुमार हवाले मौजूद है। ये नफ़ी समय मौता इन्हीं हजरात की तरफ से किताब शाये हुई है। इसके सफ़ा 14 पे लिखा है मसला समय मौता का करने अव्वल में मुख्तलिफ हुआ है। पहले कर्न से ही सहाबा के ज़माने से ये मसला इख्तिलाफी चला आ रहा है। इन्हीं की किताब है निदाए हक, नेलवी शाह साहब। ये किताब मेरे पास मौजूद है, निदाए हक नेलवी शाह साहब की, इनके बड़े हैं। इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 152 ये 152 पे लिखते हैं कि दूसरे सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने फरमाया था कि मुर्दे सुनते हैं। दूसरे सहाबा किराम ने, बुजुर्ग इनके कि दूसरे सहाबा किराम ने फरमाया था कि मुर्दे सुनते हैं। खुलासा ये है कि हर एक जानबैन में से हर एक के पास अपने अपने दलाइल हैं। हमें ना चाहिए कि एक कौल का तख्तिया करें और दूसरे की तस्वीर। वही बात जो हमने कही थी कि दोनों फरीक इस मसले में बरहक है और हमारी किताब के अंदर मौजूद है, पहले से लिखा हुआ है। एक कौल को दूसरे कौल पर तरजीह दी जा सकती है। इसके अलावा भी बेशुमार हवाले हमारे पास मौजूद हैं जिससे हम साबित कर सकते हैं कि ये मसला फुरूई इल्मी इख्तिलाफी है। सहाबा के ज़माने से इख्तिलाफ चला आ रहा है बकौल इन हज़रात के लिए। अब जो मसला इख्तिलाफी फुरूई इल्मी होता है उसका ताल्लुक अकीदे के साथ नहीं। ये बार बार मेरे से मुतालबा कर रहे हैं कि अकीदे पे दलील कतई होनी चाहिए। कुरान, हदीस मुतवातिरा, हदीस मशहूरा, इज्मा उम्मत, अल्लाह के बंदो, एक फुरूई मसला है, एक इल्मी मसला है। तावीज़ करना जायज़ है या नाजायज़ है? अब तावीज़ के लिए कोई दलील कुरान से नहीं दी जाएगी। तावीज़ करना जायज़ नाजायज़ एक मसला है ना। तो रफ़्ल यदैन करना ना करना एक मसला है। इमाम के पीछे किरात करना ना करना एक मसला है। हाथ सीने पे बांधे जाए, नाक के नीचे बांधे जाए एक मसला है। ये कोई मसला नहीं, ये मसला है। इस मसले में दलील कतई का होना ज़रूरी नहीं है। अकीदे के लिए दलील कतई का होना ज़रूरी है। तो मेरे दावे की पहली शिक ये कि फिल जुमला समा, जो हम कह रहे हैं ना फिल जुमला से पहला दावे की पहली शिक है ये मसला इख्तिलाफी है, फुरूई इल्मी है। उसको मैंने हवाले से साबित कर दिया कि मसला फुरूई इल्मी इख्तिलाफी है। अच्छा, आप मेरे से ये दलील कतई का मुतालबा नहीं कर सकते। हाँ, जब मैं कहूँगा कि रोज़ा रसूल में नबी अलैहिस्सलाम समा फरमाते हैं, दुरूद शरीफ सुनते हैं, ये मसला क्या है, इसका ताल्लुक अकीदे के साथ है, फिर मैं आपको दलील वो भी पेश करूँगा इंशाअल्लाह वक़्त पे। ठीक है ना, आपका मुतालबा पूरा किया जाएगा। अब लो जी, अब मैं अपने दावे पे दूसरी दलील देता हूँ। इन्होंने कहा जी उस दिन की दलील पेश की, और पता क्या लफ्ज़ बोला, बड़ा सख्त लफ्ज़ बोला है, कोड़ी बात। कुरान की बात को इन्होंने, मुफ्ती साहब ने क्या कहा, रिकॉर्डिंग सुनो, कोड़ी बात पेश की। वो क़यामत के करीब कोड़ी बात पेश की कि उस दिन सुनेंगे। भाई फिर जुमला समा साबित है, मेरी बारी में ना बोले, मेरी बारी में ना बोले, बाद में आप करें, बाद में आप करें, बाद में आप करें, बाद में आप करें, मेरी बारी में ना बोले। उसूल की खिलाफवर्जी मत करें, ये तो बात है करने वाली। उसूल की खिलाफवर्जी छोड़े आगे। हजरत आपने पहले मानना है कि ये बोलेंगे, आपका सदर मुस्ताफी है, आपने बात है बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास इख्तियार है, टाइम ज़ाया ना करें, मेरे पास इख्तियार। आप 5 मिनट ज़्यादा ले लें, लेकिन गलत बात नहीं करें। आप 20 मिनट ज़्यादा बात करें, आप 30 मिनट ज़्यादा बात करें, लेकिन बात गलत नहीं अच्छा करें। जी, आप तशरीफ लाए इधर। मैंने कुरान से साबित किया था फिर जुमला समा साबित है। मैंने हर वक्त मुर्दा सुनता है, हर बात सुनता है, हर किसी की सुनता है, ये मैंने को नहीं साबित करना। मैंने साबित करना फिर जुमला समा, फिर जुमला समा साबित करना है। तो मैंने कुरान की नस से साबित किया है कि उस दिन मुर्दे सुनेंगे, और मैंने तफसीर मज़हरी का हवाला भी पेश किया है। भाई बिइज़्निल्लाह ही सुनते हैं, जिंदा भी बिइज़्निल्लाह सुनते हैं, मुर्दा भी बिइज़्निल्लाह सुनते हैं। अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब दूसरी दलील सुने, मैंने कहा था वही गैर मतलूब से दलील पेश करूंगा। हदीस है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अल-अब्दु इज़ा वुज़िया फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला व ज़हबा सहाबुहु अन्नहु यस्मउ तरा न्याली में अताहु मलकान। बंदे को जब उसकी कब्र में रखा जाता है, उसके घर वाले वापस होते हैं, तो वो मुर्दा जिसको कब्र में रखा गया है वो सुनता है जूतों की आहट, उनकी जूतों की आहट को सुनता है। देखो भाई, हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर, अबू दाऊद शरीफ के अंदर, मुसन्नफ
इब्न अबी शैबा के अंदर, नसाई के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर, सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर, शरह सुन्ना के अंदर, इब्न हिब्बान के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तफसीर नबी से पेश कर रहा हूँ, पहली तफसीर मैंने नबी से पेश की, उसका जवाब इन्होंने कोई नहीं दिया। नबी के मुकाबले में किसी नबी किसी सहाबी की ताबी की बात नहीं चलेगी। तुम्हारे बुजुर्ग ने लिखा है, तुम्हारे बुजुर्ग ने लिखा है कि नबी की तफसीर मोतबर होगी, नबी की तफसीर मोतबर होगी। मैंने नबी की तफसीर पेश की मुस्नद इमाम अहमद के हवाले से, वहाँ इन्ना का ला तुस्मिल मौता आयत मौजूद है। इनका ये कहना कि बुखारी के नहीं पेश की, तो मेरी मर्जी, मैं चाहे बुखारी से पेश करूं हदीस, चाहे मुस्नद इमाम अहमद से पेश करूं, आधी तो नहीं पेश की तेरे बुजुर्ग की तरह, खयानत आधी पेश करना है। तेरे बुजुर्ग की तरह मैंने आधी पेश नहीं की, मैंने पूरी हदीस पेश की है। इश्काल तब करता जब मैं आधी हदीस छोड़ देता, आधी बयान करता। नबी की हदीस के, नबी की तफसीर के मुकाबले में कोई तफसीर नहीं चलेगी, ये तुमने भी माना है। तो नबी अलैहिस्सलाम के मफहूम वाज़ेह है कि कुरान में कोई आयत नहीं जिससे ये साबित हो मुर्दे नहीं सुनते। अब फैसला तुम करो कि नबी की तफसीर दोगे या किसी और की दोगे। हजरत उमर ने अपनी इस्लाह की खातिर पूछा था, नबी ने इस्लाह फरमा नहीं दी, तो हजरत उमर समाए मोता के कायल हैं। अल-कौकब दुर्री पढ़ लेनी थी, उसके अंदर मौजूद है, हजरत उमर समाए मोता के कायल हैं। हजरत उमर ने इस हदीस को आगे बयान किया है। अब्दुल्ला इब्न उमर भी समाए मोता के कायल, हजरत अनस भी कायल और हजरत तलहा भी कायल, हदीसें मौजूद हैं। अब मैंने दूसरी हदीस भी पेश की, वही गैर मतलूब से नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुर्दा जूतों की आहट सुनता है, मान लो नबी का फरमान कुरान के खिलाफ नहीं हो सकता, तुम्हारी अकल के खिलाफ हो सकता है, तुम्हारे फहम के खिलाफ हो सकता है। तारीख तबरी के अंदर लिखा है, हजरत अली फरमाते हैं कुरान खुद बोल के निकलेगा कि मेरे अंदर ये लिखा हुआ है। आज आके किसी ना किसी की तफसीर आपने लेनी है तो नबी की तफसीर ले लो। नबी का ये फरमान बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये नबी का फरमान कुरान के खिलाफ है। कहते हैं जी वो मोजज़ा है, चलो मोजज़ा ही मान लो कि मोजज़ा नबी, वो मोजज़ा मान लो, मोजज़ा कि वो मोजज़ा उस वक्त वो सुन रहे कुरान के खिलाफ नहीं है। अगर ये मोजज़ा था तो मोजज़े तो बेशुमार हुए। हजरत उमर ने एतराज क्यों किया? मोजज़े पे एतराज नहीं होता मुफ्ती साहब, मोजज़े पे एतराज नहीं होता। और तुम्हारे हजरत आयशा ने भी एतराज किया था, और मोजज़े पे एतराज कौन कर सकता है? इतनी फाहम हजरत उमर को नहीं थी, इतनी फाहम हजरत आयशा को नहीं थी कि मोजज़े पे एतराज करना है कि नहीं करना। कहते जी अल-आन ये तिरमिज़ी शरीफ मेरे पास मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 203, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मक्का के अंदर मौजूद है। अल-आन वो मुझे सलाम किया करता था, अल-आन अब भी मैं उसको जानता हूँ कि वो मुझे सलाम कर रहा है। इसका क्या मतलब है? पहले नहीं जानता था, बाद में नहीं जानेगा। अल-आन से हतमी तौर पे ये बात साबित नहीं होती कि अब नबी खुद फरमाते हैं तिरमिज़ी शरीफ के अंदर कि मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझे सलाम किया करता था। अल-आन अब भी मैं जानता हूँ, पहले भी जानता था, बाद में भी जानूंगा, अब भी जानता हूँ। अब अल-आन से तुम मौजज़ा कहते हो, ज्यादा से ज्यादा ये बात है, ये मौजज़ा मान लेते कहो कि ये हदीस कुरान के खिलाफ नहीं। इनकारे हदीस का दरवाजा मत खोलो। हम कहते हैं नबी का फरमान कुरान के खिलाफ नहीं होता। मुफ्ती साहब सहाबा के अक़वाल बाद में पेश करना, खुद ही कहते हैं इबारात बाद में पेश की जाएंगी, तो पहले नबी की हदीस पेश करो, हदीस से मरफू पेश करो, उसके बाद फिर आगे चलना। मेरी हदीस उसी तरह बदस्तूर कायम दायम है। नबी की हदीस, नबी की तफसीर मुकद्दम है। कुरान नबी में उतरा है, साहिब वही अल्लाह के नबी है, तुम्हारे ऊपर कुरान नहीं उतरा। कहते हैं हजरत ठीक है, हजरत उमर ने समझा था, हजरत आयशा ने भी समझा था। याद रखना हजरत आयशा की जो हदीस तुमने पेश की है बुखारी शरीफ के अंदर कि हजरत आयशा के पास जब बात पहुंची, याद रखना हजरत आयशा बदर में शरीक नहीं थी, हजरत आयशा बदर में शरीक नहीं थी। जो हाजिर होता है बात उसकी मौत पर होती है ज्यादा, जो हाजिर नहीं होता बात उसकी मौत पर इतनी नहीं होती। तो याद रखना हजरत आयशा के पास जब बात पहुंची, शुरू में हजरत आयशा भी यही समझी थी कि मुर्दे नहीं सुनते, इन्ना गलात उसमें होता। जब उन्होंने देखा कि बेशुमार सहाबा किराम से रिवायत आ गई है तो उन्होंने भी सोचने पे सोच पड़ गई। तो याद रखना हजरत आयशा ने शुरू में ताबीर की थी क्या कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो कह रहे हैं ला यस्माउना कि वो सुनते हैं, तो हजरत आयशा का की ताबीर थी ला यअलमूना। क्या ला यअलमूना? ला यअलमूना तुम्हारे अकीदे की बेकुली करता है। ला यअलमूना जानना हयात की फराह है, सुभान अल्लाह, जानना हयात की फराह। हजरत आयशा का ये अकीदा था, वो मुर्दे जो कुएं के अंदर मौजूद है वो हयात है, वो हयात है।
मसला मौलाना साहब ने अब पता नहीं पे कितने इन्होंने रुख बदल दिए हैं कि मैं देख रहा हूँ कि अब इनको किस रुख से रोकूं, समझ नहीं आ रही। कभी बेचारे खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, रुख इनके बदल गए हैं। जो कलीबे बदर वाली रिवायत का जवाब इन्हें चाहिए था पहले देते, लेकिन पीछे चले गए। सबसे इन्होंने पहले कहा कि ये मसला नहीं अकीदा है। मसला नहीं, ये क्या है जी? ये अकीदा नहीं, मेरे नजदीक ये क्या है? मसला है। मसला इन्होंने कहा, लेकिन पिछले बुध को मस्जिद इब्राहिम में बैठ के आपने कहा ये अकीदा है हमारा, आपने कहा ये अकीदा है हमारा। उसके बाद ये किताब देखे जी, कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ अबू बकर गाजीपुरी साहब ने लिखी है, और इस पे हजरत इब्तिदाइया शेखुल हदीस हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब का है। इसमें ये क्या फरमाते हैं सिमाए मौता के बारे में? इन्होंने तो कह दिया ना आराम से, मैं इनकी तहकीकों को क्यों मानूं? आपके नजदीक जो हो, मुझे आपके नजदीक की कसम अल्लाह की फिक्र भी नहीं। क्या पिद्दी का शोरबा है आप मेरे नजदीक, मेरे भाई तेरे नजदीक क्या? किसी बड़े इमाम की बात करता हूं, मैं बात भी करूं। मेरे नजदीक सिमाउल मौता हजरत जी शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब हयात है, वो उनका इब्तिदाइया इस किताब पे मौजूद है। ये मौलाना अबू बकर गाजीपुरी साहब की किताब है वक़्फ़तुम मअल्ला मज़हबिया, इसका उर्दू तर्जुमा है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ। सफा नंबर 246 पे लिखते हैं, सिमाए मौता बरेलवियों का एक मशहूर अकीदा है। सिमाए मौता बरेलवियों का एक मशहूर अकीदा है। इनका एतिकाद है कि मुर्दे सुनते हर हाल में सुनते हैं। इस अकीदे के मुनकरीन पर वो सख्त नकीर करते हैं। अब चले जी दूसरा, इसके अलावा ये मौलाना साहब शायद अबू बकर गाजीपुरी साहब को ना माने, लेकिन शेखुल हदीस हजरत मौलाना सरफराज सफदर साहब से तो नहीं भाग सकते। गुलदस्ता तौहीद मुहद्दिसुल अज़हर हजरत मौलाना शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब गुलदस्ता तौहीद सफा नंबर 1 से 112 पे लिखते हैं, हाँ जी लंबी बात है, कहते हैं शिरक के 3 सुतून है। दूसरा सुतून ये है, पुकारने वाला समझता है जिसको मैं पुकारता हूँ वो मेरी हालत को देखता है, मेरी आवाज को सुनता है। शिरक के 3 सुतून है, शिरकिया अकीदे के 3 सुतून है। दरमियाना सुतून, जिसको मैं पुकारता हूँ मेरी आवाज को सुनता है, मेरी हालत को देखता है। हजरत जी कहां तक भागेंगे आप? ये तालीमुल इस्लाम हिस्सा 4, शिरक फिस समा वल बसर, खुदा ताला की सिफ्त समा या बसर, किसी दूसरे को शरीक करना, एतिकाद रखना फलां पैगंबर वली हमारी तमाम बातों को दूर और नजदीक से ये का इंदल कबर की बात आ जाएगी वलियों की इंशाअल्लाह। बाकी जो है मैं इंशाअल्लाह उस पे बात करूंगा। अब ये जो ना अकायद इन्होंने जिक्र किया है, इन्होंने कहां पे जिक्र किया है? चौथा हिस्सा 4, ये देखें, रिकॉर्ड करें जी। हिस्सा तालीमुल इस्लाम हिस्सा 4 का पहला शोबा अल मारूफ तालीमुल ईमान या इस्लामी अकायद कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ। नंबर 1 गुलदस्ता तौहीद। नंबर 2 सिमाए मौता में इब्ने तैमिया के हवाले से लिखा है। इब्ने तैमिया इस मसले को ज़रूरियात दीन में शुमार करते हैं। इब्ने तैमिया इस मसले को ज़रूरियात दीन में शुमार करते हैं। कहाँ भागेंगे आप कहते हैं मेरे नजदीक, मेरे भाई आपके नजदीक जो भी हो, मैं उसका क्या कर सकता हूँ जो आपके नजदीक है? मसला अकीदे का है, और तमाम सहाबा का अकीदा यही था, मुर्दे नहीं सुनते। तमाम सहाबा का अकीदा यही था, मुर्दे नहीं सुनते। आपने यहाँ पे इबारत पेश की थी हजरत नीलवी शाह साहब की, आपने कहा हजरत नीलवी शाह साहब ने लिखा है दोनों तरफ लोग हैं। ये जनाब इजहारुल गुरूर फी किताबी आईना तस्कीन सुदूर मौलाना अब्दुल कद्दूस खान कारन साहबजादा हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब अपनी किताब के सफा नंबर 244 पे लिखते हैं जी, नोट करें, सफा नंबर 244 पे लिखते हैं, सिमाल मौता सफा 298 में मौलाना साहब तारीफ फरमाते हैं, हकीकत यह है कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी शख्स सिमाए मौता का मुनकर नहीं। माना हजरत आयशा जो सिमाए मौता की मुनकर है वो इनके नजदीक इस्लाम का नाम ही नहीं लेती। जो दूसरे सहाबा सिमाए मौता के कायल नहीं है वो भी इनके नजदीक इस्लाम का नाम ही नहीं लेते। अब ये अब्दुल कुद्दूस कारन साहब ने तो अपने अब्बा जी की पहली किताब को सामने रख के 298 सफा जिक्र कर दिया है, लेकिन मैं एक आपको लतीफा देता हूँ। लतीफा देखिएगा, मौलाना खड़े भी हो जाए बैठ भी जाए, दोनों तरफ करके उसके बाद फिर आप पूरा जोर लगा के मौजूदा सिमाउल मौता में ये इबारत मुझे दिखा दे। सुभान अल्लाह, ख़यानत। मौजूदा सिमाए मौता में ये इबारत मुझे दिखा दो, या इसका रुजू दिखा दो, या इसका रुजू दिखा दो। नहीं दिखा सकते, इसका रुजू दिखा दो, वरना ये कहां तक जाएगा फतवा
جی میرے نزدیک اسلام کا کوئی بھی شخص، اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی شخص سوائے موتا کا منکر نہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں آگے چلیے جناب۔ میرا جواب نہیں دیا مولانا صاحب، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جو فہم شعور ادراک رکھتے ہیں، جو جن کا یہ عقیدہ ہے، بار بار کہتے ہو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، تو جن کا وہ عقیدہ ہے جو سماع موتا سے میں نے پڑھا آپ کے سامنے، جن کا وہ عقیدہ ہے کہ مردے زندے برابر ہے سماع فہم شعور ادراک میں، ان کا آپ کے نزدیک کیا حکم ہے، ان کا بھی ذرا واضح فرما دیں۔ دوسرا آپ نے مجھے کہا مولوی صاحب نے قرآن کو کوڑی کہا ہے۔ دیکھیں بھائی الزام اگر میں نے کہا ہے تو میں مجرم ہوں، میں اللہ کے ہاں معافی مانگتا ہوں، نہیں کہا تو آپ الزام لگا رہے ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے۔ میں نے کہا مولانا دور کی کوڑی لائے ہیں، کاش مولانا کو کہیں کتاب اردو سے بھی تھوڑا سا لین دین ہوتا۔ دور کی کوڑی لائیں، یہ کوڑی اور ہے، کوڑی اور ہوتا ہے، کوڑی اور ہوتا ہے، یہ بڑی دور کی کوڑی مولانا لائے ہیں۔ مانا یہ تھا، اس کا جواب تو نہیں دیا۔ میں نے اس بات پہ یہ بھی دعویٰ ساتھ کیا تھا مولانا کہ قیامت سے پہلے آپ کو کوئی دلیل فی الجملہ پہ ملی قرآن سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے یسمع قرآن عالم کی حضرت عمر کو، جب آپ نے کہا حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے کہا تو اللہ کے نبی کے سامنے بات ہوئی، تو پیغمبر کے سامنے کوئی بات ایسی آ جائے کہ جو غلط ہو تو پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس غلطی کی وضاحت کرے۔ اللہ کے نبی سے آپ وضاحت دکھا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر یار تو آیت کا معنی غلط سمجھتے ہیں، وہ تو سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الان، اور آپ نے جو اب کہا نا الان، اب جانتا ہوں اس کو، معنی یہی ہے کہ پہلے بھی جانتا تھا اب جانتا ہوں اس کو، معنی لیکن یہاں پہ آ کے مولانا الان کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ابو جہل پہلے بھی زندہ تھا، پہلے جو ہے نا وہ پھر اس وقت سن رہا تھا۔ دلیل آپ کی دعویٰ آپ کا یہ ہے، مردے سنتے ہیں دلیل دیتے ہیں زندگی اور موت کی ملا کے، دلیل دیتے ہیں زندگی اور موت کی آپ ملا کے، اور پھر میرے قابل قدر حضرت صاحب کے پاس مسئلہ کوئی نہیں رہ گیا بیچاروں کے پاس، اب کہتے ہیں تعویذ، رفع یدین، ہیں جی رفع الیدین، تعویذ، اور بھائی اس پہ بھی شوق ہے، رفع الیدین والوں سے جا کے بات کرو، ہم تو رفع یدین کے تکبیر اولیٰ کے تکبیر تحریمہ کے علاوہ قائل نہیں ہے، تعویذوں کے مسئلے پہ بات بھی ہم قائل ہیں، تعویذوں کے بھی جو شرکیہ تعویذ نہ ہو، لیکن اب بات وہ کریں جو یہاں پہ محل نظر ہے، آپ ہٹ رہے ہیں۔ مولانا موقف سے دعوے سے ہٹ جانا پھر جانا شکست کی دلیل ہوتا ہے، صاحب کہہ دیں میرے پاس قرآن نہیں ہے اللہ کا، پھر آپ کو چاہیے تھا، آپ نے کہا جی میں نے نبی کی تفسیر پیش کر دی، کون سی تفسیر آپ نے پیش کی، دوہرا سکتے ہیں آپ اس آیت کے تحت آپ کی تفسیر، آپ نے مفسرین کے نام لیے اور وہ بھی حضرت مظہری کی بات کی باذن اللہ، مشیت اللہ کے ہمارے دعوے کے مطابق کی بات کی، اس کے خلاف تو میں تب چلوں جب میرے دعوے کے خلاف ہو۔ اب آئیے حضرت انس کی حدیث آپ نے پڑھ دی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے پڑھا آپ نے دی ہے، میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ پہلا اس کا جواب سنیے، خبر واحد ہے جو ظنی ہوتی ہے اور عقیدے کے لیے مثبت نہیں، حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب فرماتے ہیں خبر واحد سے عقیدے کی گاڑی نہیں چل سکتی، آپ کی گاڑی پنچر ہوگی حضرت جی، آپ کی گاڑی پنچر ہوگی۔ نمبر 3، حضرت قرآن پاک کے خلاف ہونے کی وجہ سے معلول سمجھی جائے گی، جیسا کہ مشاہیر امت نے اس میں تعلیلیں کی ہیں، اس میں تعلیلیں کی ہیں، اور اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ نمبر 6 اس کی توجہ شامی حنفیوں کا باب شامی، انصح سندہ لیکنہ معلول من جہت المعنی لعلت تقتضی عدم ثبوت منہ وہی مخالفتہ القرآن۔ شامی کہتا ہے اس حدیث میں تعلیل کی جائے گی قرآن کی مخالفت کی وجہ سے، شامی علامہ شامی کہتا ہے۔ اس کے بعد چلو آپ کو میں اور دکھاتا ہوں، حضرت کوکب الدری پڑھیے، کوکب الدری میرے سامنے موجود ہے، یہ کوکب الدری، اس کی عبارت پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شخصیت ہے جی، مسلم شخصیت، مولانا فرماتے ہیں سورۃ اتیان الملائکہ سے کنایہ ہے، یعنی حدیث کے اندر سماع میت کو بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کا فوراً آ جانا بیان کرنا مقصود ہے۔ ابھی دفن کرنے والے واپس ہی لوٹتے ہیں اور ان کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 6 سمع کرن آل مقید بالحیات ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ اگر کوئی زندہ ہوتا تو وہ جوتوں کی آواز سن لیتا۔ اس کا ماخذ کیا ہے میرے پاس، لو کان حیان ان فین جسدہ قبل ان یاتیہ الملک ویقید میت لا یحس بشیء، طبی شرح مشکات۔ اب آئیے جی میں اس پہ آگے میری دلیلوں کا جواب نہیں آیا، ابھی تک میں نے قرآن مقدس کے دلائل پیش کی ہیں، ان کا جواب مولانا صاحب کے پاس نہیں آیا اور بیچارے دے بھی نہیں سکتے۔ واللہ قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے، حضرت صاحب کے پاس نہیں ہو سکتا۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ بیچارے اس لیے کہتے تھے جلدی جلدی میں یہ کر کے بلیک بورڈ پہ سمجھا کے لوگوں کو کہہ دوں گا، شور ڈال دوں گا، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ مولانا اب نہیں چلے گی انشاءاللہ، اب آپ کو جواب دینا ہوگا، میرا ایک بھی جواب نہیں آیا آپ کی طرف سے، آپ دے دیا جواب تو
वो वाज़ेह करें। मैंने कुरान की इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता सूरह नाम की आयत पढ़ी है, मैंने सूरह नमल की, सूरह रूम की आयत आपके सामने पेश की है, आपने उनका कोई जनाबे वाली जवाब नहीं दिया उसके बाद। अब आइए, टाइम हो तकरीर के अंदर एक बात ये आई है कि समाए मोता का मसला ये शिरकिया है। समाए मोता का मसला ये क्या है? शिरकिया है, यानी ये एक शिरक का दरवाज़ा बनता है। समाए मोता का मसला क्या है? शिरकिया। जो इनका नज़रिया है उसमें तो शिरक का शायबा है, जो हमारा नज़रिया है उसमें शिरक का शायबा नहीं है। इंशाअल्लाह तौहीद आपको मिलेगी। ये कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते, लिहाजा ना किसी को नफ़ा दे सकते ना नुकसान। हम कहते हैं इसमें शिरक का शायबा है, अगर वो सुन लें तो फिर नफ़ा नुकसान देंगे। ये कैसी तौहीद है? मुअतज़िला भी अपने आप को तौहीदी कहते थे, अल-मिलल वन नहर के अंदर कामिल तौहीद ये है, मुर्दे सुन भी ले फिर भी ना किसी को नफ़ा दे सकते ना नुकसान। ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा अदना तबलीगी जमात का बंदा उठ के कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तबलीगी जमात के खिलाफ किताबें शाये करते हैं। तो कामिल तौहीद ये बात चल रही थी। याद रखो नबी अलैहिस्सलाम शिरक की तालीम नहीं देते। मैंने हदीस पढ़ी मुस्नद इमाम अहमद के हवाले से, बुखारी और मुस्लिम के हवाले से, नबी शिरक की तालीम देते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह बात हो रही थी, हाँ ये नज़रिया है किसका? ये देखें मेरे पास किताब है इकामतुल बुरहान, कहते हैं समाए अंबिया के भी हम कायल हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम सुनते हैं, हम कायल हैं। और देखो भाई इकामतुल बुरहान कह रहे हैं समाए हम अंबिया के समा के कायल हैं, लेकिन रूह सुनती है। क्या है? रूह सुनती है। ये मेरे पास मलफूजात आला हजरत बरेलवी के मलफूजात, देखो नजरिया किन का बरेलवियों के साथ मिलता है और किन का तौहीदियों के साथ मिलता है। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब भी लिखते हैं अपनी इस किताब के अंदर कि सिर्फ रूह सुनती है, सिर्फ रूह सुनती है। आला हजरत का अकीदा भी सुनिए जनाब, कि सिर्फ रूह सुनती है। इसकी बात सिर्फ एक रूह है, अगर मुसलमान है तो इल्लीयीन में, काफिर है तो सिजीन में, जो शख्स कब्र पर जाता है उसको बखूबी देती है, उसकी बात सुनती समझती है। ये नजरिया किनका है जी? बरेलवियों का नजरिया है। सफा नंबर 281। अब देखो बरेलवियों के साथ किनका ताल्लुक मिल रहा है? ये हमारा ताल्लुक जोड़ने लगे थे, ताल्लुक इनका मिल गया। अब सफा नंबर 281 में लिखते हैं आला हजरत साहब, सफा नंबर 281 मलफूजात, कहते हैं सवाल था कि हजरत आयशा समा की कायल हैं या इनकार करती हैं? कहते हैं नहीं, इरशाद नहीं, वो तो फरमा रही है कि हक, वो जो फरमा रही है हक फरमा रही है, वो मुर्दों के सुनने का इनकार फरमाती हैं। जो बात आला हजरत कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, वो तो सुनने का इनकार फरमाती। मुर्दे कौन है? जिस्म, रूह मुर्दा नहीं, और बेशक जिस्म नहीं सुनता, रूह सुनती है। तो नजरिया बरेलवियों का इनका इल्जाम हमें, हमारी तौहीद में कोई शिरक की आमेज़श नहीं, तुम्हारी तौहीद के अंदर शिरक की आमेज़श। हजरत आयशा की बात हो रही, हजरत आयशा बदर में शरीक नहीं थी। जब उनके सामने बात आई कि अल्लाह के नबी ने बदर के मौके में ये फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद उठाओ, हजरत आयशा फरमाती है सहाबा तो फरमाते हैं कि मुर्दे सुनते हैं। सहाबा क्या फरमाते हैं? मुर्दे सुनते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यह है कि नबी कुरान के खिलाफ बात नहीं कर सकता। हजरत आयशा शुरू में ये समझी थी कि मुर्दे नहीं सुनते, इन्नका ला तुस्मिल मौता से। जब उनके सामने अब्दुल्लाह इब्न उमर की बात आई, उन्होंने तावील कर दी कि अब्दुल्लाह इब्न कद वाहिल इब्न उमर, हजरत इब्न उमर भूल गए और साथ ही तावील की क्या ला यस्माउनी ला यअलमूना, तो ला यअलमूना को ये मानते हैं। हजरत आयशा का अकीदा था कि मुर्दे हयात है, मुर्दे हयात है, उन्हीं जिस्मों के अंदर हयात है। ये उसके क्या है? मुनकर है। ये उसके क्या है? मुनकर। ये देखो मेरे पास शरह सुदूर अल्लामा सुयूती की किताब, हजरत आयशा का नजरिया सुने। हजरत आयशा फरमाती है मा मिन रजुलिन यज़ूरु कब्र अखी, अल्लाह के नबी से रिवायत नकल करती है, मा मिन रजुलिन यज़ूरु कब्र अखी, नहीं है कोई आदमी कि अपने भाई की कब्र की ज़ियारत करता है, वयजलिस इंदहु, और कब्र के पास जाके बैठता है, इल्लस्ता नसा, वो मानूस होता है। वो क्या होता है? मैयत उससे मानूस होती है, वरद्द अलैहि, और उसके सलाम का क्या करती है? जवाब भी देती है। यहाँ तक कि वो बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि वो दोस्त वहाँ पे बैठा रहता है। हजरत आयशा का नजरिया सुने, हजरत आयशा का नजरिया सुने। इन्होंने जो आयत पेश
پیش کی حضرت عائشہ کی دلیل میں انک لا تسمع الموتى، کھولو وہ آیت، آگے جملہ دیکھو، یہ تفسیر جواہر القرآن، تفسیر جواہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان صاحب فرماتے ہیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ان کی دلیل ظواہر قرآن ہے، ظواہر قرآن ہے، قرآن کا ظاہر، ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن، ظاہر جو ہے وہ سمندر کی تہ، باطن جو ہے وہ سمندر کی گہرائی، قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں انہوں نے دلیل پیش کی کہ انک لا تسمع الموتى سے، وہ بھی یہ سمجھی تھی مردے نہیں سنتے، اور یہ آیت پڑھی ہے، آیت آگے بھی پڑھتے تھے حضرت عائشہ، بولا آیت انک لا تسمع الموتى جو آیت انہوں نے پڑھی ہے وہ پوری کیوں نہیں پڑھی؟ وہ پوری پڑھتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا۔ یاد رکھنا یہ آیت جو ہے انک لا تسمع الموتى، یہ آیت مردوں کے بارے میں نازل ہی ہوئی، انک لا تسمع الموتى مردوں کے بارے میں نازل ہے نہیں، سیاق و سباق مستقل دلیل ہے۔ سنو انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، دلیل تو انہوں نے دینی تھی مردے نہیں سنتے، دلیل دے رہے تم نہیں سنا سکتے۔ آگے چلو ولا تسمع ثم الدعاء، بہروں کو نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین، یاد رکھنا اصول الشاشی میں لکھا ہے سیاق و سباق مستقل دلیل ہے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو نہیں سنا سکتے، پکار جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں تو سیاق و سباق سے کیا نظر آ رہا ہے؟ بھاگنا، کیا نظر آ رہا ہے؟ بھاگنا۔ تو مان لو پھر قرآن کے ظواہر سے کہ مردے بھاگتے بھی ہیں، ہم تو بات کر رہے تھے مردے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مردے بھاگتے بھی ہیں، تمہاری تفسیر کے مطابق تو مردے بھاگتے بھی ہیں۔ آگے چلو وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آپ گمراہ بندے کو اس کی گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں آپ سنا سکتے مگر مومنوں کو۔ مان لو حضرت عائشہ کے اصول کے مطابق کہ مومن مردے سنتے ہیں، اب کفار دیکھو تم یہ کہتے ہو حضرت عائشہ کہتی ہے انک لا تسمع الموتى سے مردے، انک لا تسمع الموتى نا، ادھر کیا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، قرآن کا ظاہر دیکھو، تم ظاہر پرست ہو، تمہارے شیخ القرآن نے لکھا ہے قرآن کے ظواہر سے ہم دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ یہاں باطنی معنی مراد ہے، باطنی معنی مراد ہے، باطنی معنی مراد ہے۔ دیکھو اگر ظاہر کو دیکھو گے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے مردے مومن مردے سنتے ہیں، نبی مومن نہیں ہے، نبی مومن نہیں ہے۔ اب یہاں باطنی معنی مراد ہے، اصل معنی کیا ہے؟ آپ ان دلوں کے مردوں کو، دلوں کے بہروں کو نہیں سنا سکتے جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں۔ یہ کفار آتے ہیں آپ کی مجلس میں، سنتے تو ہیں لیکن ان کو سننا نفع نہیں دیتا۔ اب اس آیت کو پیش کیا تھا حضرت عمر نے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی اصلاح کروا دی تھی، کہتے ہیں اصلاح کوئی نہیں، اصلاح کوئی نہیں، وہ والذی نفسی بیدہ، اس جملے کو کہاں فٹ کرو گے؟ کہتے ہیں اصلاح کوئی نہیں، اور تمہاری تفسیر لیں یا نبی کی تفسیر لیں، میری دلیل اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ نبی کی تفسیر کے مقابلے میں کسی نبی کی، کسی صحابی کی، تابعی کی، کسی مفسر کی تفسیر نہیں چلے گی، یہ ہمارے تمہارے درمیان مسلمان اصول طے ہے۔ تو نبی کے سامنے جب اس آیت سے عدم سماع پر استدلال کیا گیا تو نبی نے اصلاح فرما دی۔ اب یہ حوالے پیش کر رہے ہیں فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے، بھائی ایک مسئلہ اختلافی ہے، اس مسئلے اختلافی میں ہر بندہ اپنی شک بیان کرتا ہے، ہر بندہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، ہم تو کہتے ہیں وسعت ہے، وسعت، فلاں نے یوں لکھ دیا، فلاں نے، ابن تیمیہ نے لکھ دیا یہ سماع موتیٰ کا مسئلہ ضروریات دین میں سے، پھر وہ تمہارے نزدیک کافر ہو گیا۔ وہ اگر سماع موتیٰ کا قائل ہے، ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ میں سماع موتیٰ کے قائل ہیں، اگر اس کا فتویٰ مان لو تو پھر تمہارے نزدیک وہ ضروریات دین کا منکر ہو کے کافر ہو گیا۔ کہو اپنی زبان سے ابن تیمیہ کافر ہے، کمال ہے۔ اب آگے چلو نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث، پہلی حدیث حضرت انس سے میں نے بیان کی، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ کا نظریہ بھی سن لو، والذی نفسی بیدہ انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ، مستدرک حاکم، اور اسی طرح موارد الظمآن شرح السنہ اور موقوف المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ آؤ حضرت ابن عباس کا نظریہ سن لو، مجمع الزوائد کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، جوتوں کی آہٹ، نبی کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں صحابہ، حضرت جابر کا نظریہ سنو، تہذیب الاثار للطبری کے اندر صفحہ نمبر 256 کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ برا ابن عازب صحابی نہیں ہے، دیکھو ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306، مسند امام احمد جلد 4 صفحہ نمبر 295، یہ صحابہ نہیں ہے۔ میں نے قرآن کی تفسیر نبی سے پیش کی، نبی اور قرآن کی تفسیر صحابہ سے بھی پیش کی ہے۔ صحابہ نے ان حدیث کو روایت کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ کا ان روایات کے خلاف ایک قول دکھا دیں۔
वो नबी की हदीस सहाबी के सामने हो और वो अपना नजरिया उसके बरक्स बना ले, ये तुम्हारा नजरिया है, हमारा नजरिया नहीं है। सहाबा नबी के आशिक थे, सहाबा नबी के आशिक थे, नबी जो फरमाते थे सहाबा बयान कर देते थे। सहाबा नबी के खिलाफ, वो हजरत उमर की लड़ाई अल्लाह के नबी से करवा रहे हैं, अल्लाह के नबी से। पहले टर्न से मैं ये बात कह रहा हूँ मौलाना, जो आपने कहा मैं फिर जुमला का कायल हूँ, जो आदतन के कायल हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, अभी तक मौलाना इसका जवाब नहीं दे सके और नहीं देंगे। बार बार हर टर्न में मैं कह रहा हूँ फहम, सिमा, इदराक, शऊर के जो कायल हैं उनका आपके नज़दीक क्या जवाब है। दूसरी बात यह है कि सिमाउल मौता की इबारत का जवाब दें, वो भी उसका भी जवाब जो मैंने कहा ना फहम, सिमा, इदराक, शऊर वाला, उसका भी जवाब आपकी तरफ कर्ज है। नंबर 3, कुरान की एक आयत पेश करें। आप कहते हैं मैंने तफसीर पेश किया, नबी की तफसीर पेश की है। तो मेरे अजीज आपने आयत ही कोई नहीं पेश की, तफसीर किस पे पेश कर रहे हैं आप अभी तक आयत पेश नहीं कर सके। तफसीर आयत आपने पढ़ी वो सूर फूंका जाएगा, उस पे आपने तफसीरें कौन सी पेश की हैं? आप अभी तक कोई आयत नहीं पेश कर सके, तफसीर किस पे आपने पेश करनी है? नंबर 3, उसके बाद बदर के मकाम वाली आपकी बनती नहीं है, इसलिए कि वो तो मुवारद मखसूसा में है। पिछली दफा भी मैंने आपसे कहा था मुवारद बात है आदतन की बात करें, पहले ये साबित करें सहाबा आदतन के कायल थे, उसके बाद फिर आगे चले। अब आपने सारा दावा छोड़ के, बातें छोड़ के दर्द शुरू कर दिया। कहा मैंने कहा भाई कि शिरक की बात होती है, कोई बंदा ये बात साबित कर सकता है? मैं इसीलिए मैं छोड़ दूंगा मुनाजरा, अपनी शिकीत तस्लीम कर लूंगा जब मैंने ये कहा हो कि जी ये शिरक की बात होती है। मैंने गुलदस्ता तौहीद पेश किया था, ये कहते हैं शिरक का दूसरा सुकून है। मौलवी साहब ने जितने जवाब दिए ना इनको दिए हैं, मुझे नहीं दिए। ये कहते हैं ये मौलाना साहब कहते हैं ना जी, मैं कहता हूँ मेरी तौहीद इससे पक्की है, आपकी तौहीद इससे पक्की है, गुलदस्ता तौहीद वाले से पक्की है, अपने सरफराज शेखुल हदीस साहब की आपकी पक्की है। हजरत थानवी कहते हैं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस वक्त चलिए। उसके बाद आपने एक और बात जिन्होंने इन्होंने की, अवामुन नास में आज तक ये मुगालता पेश करते आ रहे हैं, तबलीगी जमात का नाम लेके अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात के काबिर इनको समझ चुके हैं, इसीलिए इनको मरकज में बयान करने पे इन पे पाबंदी आज कर चुके हैं। तबलीगी जमात का, हम तबलीगी जमात वालों के साथ हैं, तबलीगी जमात के काम के कायल हैं और किताबें लिखते हैं, किताबें उलमा के इख्तिलाफ होता है। इलियास घुमन साहब ने जो किताब लिखी है जिहाद के मौजू पे, उसमें जो तबलीगी जमात को रगड़ा दिया वो भी कभी पेश किया आपने खुद किताब लिखी है फज़ाइल अमाल से। तबलीगी जमात वाले जो उम्मी नजरिया के चंदा नहीं करना चाहिए, आपने लिखा हमारे नजदीक चंदा करना चाहिए, आपने खुद एक तबलीगी जमात के खिलाफ किताब लिख दी है। मौलाना तबलीगी जमात चंदों की खातर तबलीगी जमात का नाम ना ले, बात तहकीक की करें, मसले की बात करें, मसले से भागे मत। आप कहते हैं जी इस आयत का ताल्लुक ही कोई नहीं, इन्नका ला तुस्मिल मौता के साथ। वाह रे वाह, आपको समझ आई, आपके मुफस्सिरों को समझ आई, हजरत आयशा को समझ नहीं आई जिन्होंने पढ़ दी। हजरत आयशा ने कहा इन्नका ला तुस्मिल मौता, हजरत आयशा ने पढ़ी। हजरत उमर की बात आप खुद कर रहे हैं, हजरत उमर का मुस्तदल कौन सी आयत थी? अगर हजरत उमर ने ये आयत पढ़ी है और वाक़यातन पढ़ी है, हजरत उमर जुबानदान है, हजरत उमर ये बात कर रहे हैं, अरबी जानते हैं। मौलाना साहब आपका ये कहना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हजरत उमर के भी खिलाफ जाता है। आपने कहा इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, हजरत आयशा को समझाए ताल्लुक कोई नहीं, हजरत आयशा पे एतराज है आपका, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पे एतराज है। खुदा के लिए मसला समझो। आपके गुलदस्ता तौहीद वाले कहते हैं और ये कहते हैं बरेलवियों का ये नजरिया है, मुर्दे सुनते हैं। बाकी आपने कहा ये जी हजरत, आपने कहा कि अहमद रजा खान कहता है कि हजरत आयशा सिमा की मुनकर है। अहमद रजा खान कहता है हजरत आयशा क्या है? सिमा की मुनकर है। और मुमाती भी कहते हैं हजरत आयशा सिमा की मुनकर है। अब आइए मैं आपको एक बात दिखाने लगा हूँ। ये किताब है जी तावीजुल मुस्लिमीन, किताब का नाम ये नोट करो जी, तावीजुल मुस्लिमीन। उनका तो कैमरा ही बंद हो गया, वो है ही कोई नहीं बेचारों के पास। तावीजुल मुस्लिमीन किताब का नाम है, किसने लिखी? अब्दुल जब्बार कल्बी ने। इस पे मुकदमा किसका है जी? मुकदमा देखो इस पे इस्माइल मोहम्मदी साहब का, मौलाना इस्माइल मोहम्मदी साहब का मुकदमा इस पे। इसके बाद मौलाना इस्माइल मोहम्मदी साहब इस पे क्या लिखते हैं? कहते हैं जी मुनकरीन खत्म नबूवत यानी मिर्ज़ाइयों और मुनकरीन हयातुन नबी में मुमासिलत, तवज्जो करना खुदा के लिए। मैं अपने उन भाइयों को दावत फिक्र देता हूँ जो उनकी तरफ से गुमराह करके मौलाना जिनको सांस लेके आए हैं। कहते हैं जी मुनकरीन खत्म नबूवत
सिमा के मुनकर है। इस्माइल मोहम्मदी कहता है जो हजरत आयशा की सिमा का मुनकर है वो मरज़ई है। हजरत अब बताइए इन अकाबिरीन पे आप क्या फतवा लगाते हैं? अकाबिर 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 अकाबिर, चंदा 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 चंदा। आयो चंदा बंद हो गया तेरा, अकाबिर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आपका, अकाबिर हमारे साथ है। मैं पलड़े में रख के बात आपको तोल के दे सकता हूँ। तमाम अकाबिरीन मुर्दों के आदतन सिमा के मुनकर हैं। तमाम सहाबा मुर्दों के आदतन सिमा के मुनकर हैं। मौलवी साहब कुरान की कोई आयत और भी पेश करो। तफसीरें किस आयत पे पेश करते हो? कहते हो मैंने तफसीर नबवी पेश की, आयत पढ़ते नहीं तफसीर पेश कर देते हो। और फिर बदर के मकाम वाली मान भी लिया मौलाना ने कि बदर की रिवायत को मैं मौजज़ा मानता हूँ, बदर की रिवायत को मैंने मौजज़ा तस्लीम किया। अब आइए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कुरान की सैर कराना चाहता हूँ। आपके पास तो दिए हैं, दिया सलाइयां हैं, चिराग हैं, मेरे पास अल्लाह का कुरान है। मैंने कुरान पढ़ना है। मैं मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर के लिए नबुव्वत की मनहज पे चलते हुए कुरान के से अकायद को जिक्र करूंगा। आइए मेरी चौथी दलील सुनिएगा। 3 दलीलें मैं पेश कर चुका आपके सामने, चौथी दलील सुनिए कुरान की। और हाँ जवाब किसे नहीं कर सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान सुनो मौलवी साहब, कान खोलो, अल्लाह का कुरान सुनो। आप जो बातें करते हैं आप तो दरस देते हैं। हजरत थानवी पे एतराज, मुल्ला सरफराज सफदर साहब पे एतराज, उनको समझाने लग जाते हैं। मैं कुरान पढ़ता हूँ और इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू। हजरत जी कुरान की आपके सामने अर्ज पेश कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिए। फस्तमिउ लहू। और मौलवी साहब सुन लो। काल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। तवज्जो, सूरत अहकाफ आयत नंबर 5 पारा नंबर 26 कुरान का। ये दिया नहीं, ये दिया सलाई नहीं, ये मैं आपके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ। तर्जुमा कर दूं नहीं आता। इससे ज्यादा गुमराह कौन है जो पुकारे अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को, ना पहुंचे उसकी पुकार को क्यामत के दिन तक, और उनको खबर नहीं उनके पुकारने की। मौलाना साहब इस तफसीर की आयत में हजरत थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने मुफस्सिरीन के नाम पेश किए हैं, आप जवाब देंगे हजरत थानवी को देना, मुझे ना देना। हजरत थानवी फरमाते हैं उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन होगा जो खुदा को छोड़ के ऐसे माबूद को पुकारे जो कियामत तक भी उसका भला ना करे और उनको उनके पुकारने की खबर तक भी ना हो। बयानुल कुरान। मैं फिर कहता हूँ मौलाना मेरे कर्ज अदा करो, मेरे कर्ज अदा करो, आदतन वाली बात, मेरा कर्ज अदा। मैंने अपने दावे को साबित करने के लिए कि फिल जुमला समा साबित है, कुरान करीम की एक आयत पेश की थी सूरह काफ की, वस्ता में यौम युनाद। और इसी तरह मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पेश की हैं, हज़रत अनस से, हज़रत अबू हुरैरा से, हज़रत इब्न अब्बास से, हज़रत जाबिर से, और इसी तरह और भी बेशुमार सहाबा से इंशाल्लाह आगे मैं मज़ीद पेश करूँगा। इन्होंने कहा जी मेरा एक कर्ज़ है वो चुका दें। कर्ज़ ये है कि कोई भी 1400 सालों में कोई भी उम्मती ऐसा नहीं है जो आदतन समा का कायल हो, आदतन समा का कायल हो। आप देखना, तवज्जो फरमाना, ये मेरे पास किताब है अल मसलकुल मंसूर खिज़रियात बखरवी साहब की। फरमाते हैं कि नीज़ समा दवामन आदतन है, हर वक़्त या अहयानन। ये इबारत पेश करने का मकसद ये है कि इन्होंने अहयानन की ज़िद बयान की है, आदतन, अहयानन कभी कभी, आदतन हर वक़्त। तो इनका मुतालबा मेरे से यह है कि कोई ऐसा शख्स भी है जो ये कहता हो कि हर वक़्त मुर्दा सुनता है, हर वक़्त मुर्दा सुनता है, इसको कहते हैं मुतलकन समा। क्या कहते हैं? मुतलकन समा। तो ये मेरे पास किताब है समाए मोता का मसला, हाफिज़ इनायत आफ मियांवाल, ये आपके ज़िले के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। फरमाते हैं कि हजरत चलो मौजूद है। देखो बाद के ज़मानों में शवाफ़े और बड़े बड़े हजरात भी समाए मोता मुतलकन के कायल हुए। देखो जी, हाफिज़ इनायत साहब क्या लिखते हैं कि इस मखसूस समा के कायल कई हजरात थे। जो नज़रिया मेरा ना, मखसूस समा फिल जुमला समा कहते हैं, फिल जुमला समा के कायल बेशुमार, इस मखसूस समा के कायल कई हजरात थे। क्या थे? कई हजरात। तो साबित हुआ कि जमहूर उलमा का जो नज़रिया वो मेरा
نظریہ ہے، وہ میرا نظریہ ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ بعد کے زمانوں میں شوافی اور بڑے بڑے حضرات بھی سماع موتا مطلقاً کے قائل ہوئے۔ تو یاد رکھنا، ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ فروعی علمی اختلافی ہے، جزئیات میں اختلاف ہے، ہم کسی فریق پر بھی فتویٰ نہیں لگاتے۔ جو کہتا ہے بھائی مطلقاً سماع ہے، ہم اس پہ بھی فتویٰ نہیں لگاتے۔ اب دیکھو اگلی کتاب، یہ ندائے حق، حافظ ابن تیمیہ ابن قیم، نیلوی شاہ صاحب کہتے ہیں ابن تیمیہ ابن قیم ابن ابن الہادی ابن حجر سیوطی نووی ایاز شیخ عبدالحق محدث دہلوی ملا علی قاری، کس کو چھوڑو گے؟ کہتے ہیں سب سماع عند قبر نبی کے اس لیے قائل ہیں۔ یہ سب حضرات علمی شخصیات جن کے نام پہ جناب علم چلتا ہے، ابن تیمیہ ابن قیم ابن عبد الہادی ابن حجر اسقلانی علامہ سیوطی امام نووی قاضی ایاز شیخ عبدالحق محدث دہلوی ملا علی قاری وغیرہ سب سماع عند قبر نبی کے اس لیے قائل ہیں کہ وہ مطلقاً سماع موتا کے قائل ہیں، مطلقاً سماع موتا کے قائل ہیں۔ تو بھائی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مطلقاً سماع موتا کا قائل ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے کیا؟ کہتے ہیں اکثریت یہ نغمہ توحید دیکھیں تمہارا رسالہ ہے، نغمہ توحید دیکھیں تمہارا رسالہ ہے۔ اس نغمہ توحید کے اندر ہمارے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اکثریت سماع موتا کی قائل ہے۔ اکثریت کیا ہے جی؟ سماع موتا کی قائل ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حوالہ آ جائے گا۔ نغمہ توحید کے اندر موجود ہے کہ اکثریت سماع موتا کی قائل ہے۔ اکثریت کیا ہے جی؟ سماع موتا کی قائل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نغمہ توحید ہے اور صفحہ نمبر 36 اور تاریخ کون سی ہے جی؟ محرم الحرام 1420 1999 مئی۔ کہتے ہیں کہ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کی اصل بنیاد مولانا حسین علی، مولانا شیخ القرآن، مولانا غلام اللہ خان، مولانا قاضی شمس الدین، مولانا قاضی نور محمد، مولانا عبد الغنی، مولانا نصیر الدین، مولانا عبد الغفور، مولانا قاضی غلام مصطفیٰ۔ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کی اصل بنیاد کیا جی؟ یہ حضرات شاہ صاحب کا اس میں نام، شاہ صاحب کا اس میں نام کوئی نہیں۔ اگر ان کا کوئی تفرد ہے تو تفرد ہوگا، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کی اصل بنیاد یہ حضرات ہیں۔ کہتے ہیں ان سب نے قائلین سماع پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اب اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ اکثریت تو وہ جناب 22 اجماع والے علامہ سعید ملتانی کو جواب دے رہے ہیں، جناب 22 اجماع والے علماء کرام کی اکثریت تو قائل سماع موتا ہے اور سماع صلاۃ و سلام عند قبر نبی کے قائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تم نے جو آیت پیش کی ہے، اس آیت کا بھی جواب سن لو۔ یہ تمہارے بزرگ ہیں سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجرات والے، یہ ان کی کتاب ہے شجرہ بدعات۔ یہ جواب سنو جناب جو تم نے آیت پیش کی ہے، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، یہ آیتیں ساری آیات کا ایک ہی جواب سن لو۔ یہ جو آیت ہے سورہ احقاف کی آیت ہے، سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ یونس کی آیت ہے۔ جو آیت تم نے پیش کی اور اس سے یہ تم ثابت کرنے لگے ہو کہ مردے نہیں سنتے، یہاں لفظ ہے غافلون۔ لفظ کیا ہے؟ غافلون۔ غافل ہونا سماع کے منافی نہیں ہے، سماع کے منافی نہیں ہے۔ مسلم شریف اٹھاؤ، مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، کسی گہری سوچ میں تھے، حضرت عمر علیہ السلام کیا، جواب نہ ملا، ابو بکر صدیق کو جا کے شکایت لگا دی۔ ابو بکر صدیق آئے، آ کے پوچھا اے عثمان تو نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت فرماتے ہیں واللہ ما شعرت، اللہ کی قسم مجھے شعور نہیں تھا اس کے سلام کا، انک مررت کہ تو میرے پاس سے گزرا ہے، ولا سلمتا، نہ مجھے اس کا شعور ہے کہ تو نے مجھے سلام کیا، حالانکہ سنتے تھے، سن رہے لیکن غافل ہیں۔ تو سننا، غافل ہونا سننے کے منافی نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ غافل ہونا سننے کے منافی ہے تو کون سی پکار نہیں سنتے تھے؟ آیت کی تفسیر آیت سے آؤ پھر اب دوسری آیت، یہاں لفظ تھا تمہاری پکار سے غافل ہے، کون سی پکار؟ دوسری آیت ان کننا ان عبادتکم لغافلین، وہ پکار جو عبادت ہو۔ اب ہر پکار، ہر عبادت شرک نہیں۔ آگے یکفرون بشرککم، وہ پکار جو شرکیہ ہو، وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ تو بھائی اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے، کون سی
पुकार से गाफिल होंगे, जो इबादत हो शिरकिया हो उससे अल्लाह उनको गाफिल रखेंगे। ये तफसीर मेरी नहीं है, तफसीर रूहुल मानी अल्लामा आलूसी ने की है। हंसो अल्लामा आलूसी पे, अल्लामा आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर की है। सवाल ये है कि अल्लाह उनको क्यों गाफिल रखेंगे? इसलिए कि शिरकिया वो तो सारी जिंदगी तौहीद का सबक देते थे, अब उनकी कब्रों पे आके जो कोई आदमी शिरक करे उनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह उन बुजुर्गों को उस तकलीफ से बचाना चाहते हैं कि उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि आखिरत में तो राहत मिलती है, आखिरत में तो राहत मिलती है। तो सलाम करने से तो वो खुश होंगे, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, तो खुश होंगे, तो खुशी वाली पुकार तो वो सुनेंगे, हदीस के अंदर मौजूद है। और ये पुकार जो शिरकिया वो नहीं सुनेंगे। अब आगे चले जनाब, आगे अब मैं अपनी दूसरी दलील पेश करने लगा हूँ, कुरान करीम से दूसरी दलील, वही मतलूब से कुरान की आयत है, हजरत सूरह आराफ है, आयत नंबर 78, फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़ास्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, चीख ने उनको पकड़ लिया, बस वो हो गया अपने घरों में औंधे मुंह। फ़तवल्ला अन्हुम, साले अलैहिस्सलाम उनसे दूर चले गए, फिर वापस आए। वक़ाल या कौमी, आगे अपनी कौम से खिताब किया, वो मुर्दा कौम जो थी उससे खिताब किया, कहा लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी, मैंने तबलीग की, तुम्हें अपने रब का पैगाम सुना दिया, नसीहत की तुम्हें, लेकिन तुम्हें नसीहत करने वाले पसंद ना आए। इस आयत के तहत तफसीर कुर्तबी के अंदर, तफसीर कबीर के अंदर, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर, तफसीर मेज़ावी के अंदर, तफसीर मज़हरी के अंदर, तफसीर रूहुल मानी के अंदर लिखा हुआ है कि ये खिताब उसी तरह का खिताब था जैसे बदर में अल्लाह के नबी ने मकतूली ने बदर से किया था। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मज़हरी में लिखते हैं, इससे साबित हुआ मुर्दे सुनते हैं। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा है, इससे साबित हुआ मुर्दे सुनते हैं। समाए मौता मुफस्सिरीन ने साबित किया कुरान से, वरना यूं खिताब करना नबी का क्या माना दार है, क्या माना? कुरान की 2 आयतें मैंने पेश की जिससे साबित हुआ फिल जुमला समा साबित है। नबी की कितनी हदीसें, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत पेश की, हजरत अनस से रिवायत की पेश की, हजरत इब्ने अब्बास से पेश की, हजरत जाबिर से पेश की। अब इन्होंने सारी दलीलों का जवाब हजरत आयशा पे आ गए कि हजरत आयशा इस आयत का ये माना समझी थी। भाई हजरत आयशा का अदब एहतराम अपनी जगह पे है, ये एक इल्मी मामला है। इल्मी मामले में हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी की तफसीर क्या थी, हजरत आयशा की तफसीर क्या थी। हमारी तहकीक, हमारे बुजुर्गों की तहकीक, ये फतहुल बारी पढ़ लेनी थी। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने रुजू साबित किया है कि हजरत आयशा ने समा की तरफ रुजू कर लिया था। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उनके भाई थे, फौत हुए, जहां फौत हुए थे वहां दफन नहीं किए गए, दफन किसी और जगह पे किए। हजरत आयशा वहां चल के आई और वहां मरसिया पड़ा, वहां क्या पड़ा? मरसिया। अगर ये महज अफसोस था तो वही मदीना में कर लेती, वहां मक्का में आने की क्या जरूरत थी? तो हजरत आयशा के यूं चल के आ जाना इस बात की दलील है कि हजरत आयशा ने रुजू कर लिया था। समाए मौता की दलील को हजरत आयशा ने मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत किया है, बकौल हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी। मौलाना साहब कर्ज बढ़ गए, जैसे मर्द बढ़ गया, जूं जूं दुआ की टाइम, जूं जूं कर्ज बढ़ गए, जूं जूं टाइम बढ़ गया। मैंने आपसे कहा, आपने पिछले कहा था कि जी ये कहते हैं शिरक है और हम कहते हैं शिरक नहीं है। तो मैंने कहा था हजरत थानवी ने ये शिरक का है, हजरत थानवी ने ये बात किया, सरफराज सफदर साहब, मैंने बार बार आपको किताब दिखाई, इन्होंने कहा शिरक है, आपने इसका जवाब नहीं दिया। अभी तक वो फहम, शऊर, इदराक वाली रिवायत का, वो सुमैल मोता की उस इबारत का जवाब आपने नहीं दिया। आप कहते हैं मैं कर्ज अदा कर रहा हूँ, आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। आपने बात की थी, मैं मुख्तसर आपको लेके जा रहा हूँ, आपने बात की कि इस आयत का ताल्लुक ही कोई नहीं है। मैंने कहा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्यों पढ़ी, हजरत उमर ने ये आयत क्यों पढ़ी? फिर उसके बाद आप आए जी, आपने कहा जी इन्होंने मुझे कहा कि कोई उम्मती पेश कर दो जो ये कहता हो कि मुतलकन सिमा। मैंने कहा था आदतन सिमा, आदतन सिमा का मैंने कोई उम्मती की बात हजरत जी नहीं आपसे की। कोई उम्मती में तो आप जैसे कहीं खड़े हो जाएंगे जिनकी राय की कोई अहमियत ही नहीं है, उठ के कह देंगे जैसे अब आप कह रहे